नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को बंधुगण आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे बहुत ही अधिक खास अटे कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी मास 2026 किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन गुडिक हेबो आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर बेपार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो आपणक कुंडली रे नवग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिबो नवग्रह आपणकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुतबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार गुडिक मध्य जानिबा सेथि पई जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु तेबे बंधुगण आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु चतुर्थ राशिटी हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर राशि अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा जे कि प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती तेबे बंधुगण फेब्रुआरी मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर द्वितीय भाव रे गोचर करूछन्ति केतु सप्तम भाव रे गोचर करूछन्ति बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल अष्टम भाव रे गोचर करूछन्ति राहु नवम भाव रे गोचर करूछन्ति शनि द्वादश भाव रे गोचर करूछन्ति देवगुरु बृहस्पति तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2026 रे तेबे बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछन्ति चंद्रमा जे कि प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती तेबे बंधुगण 23 फेब्रुआरी परे आपणकु आपणक स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबार अछि कारण 1 फेब्रुआरी को मंगल आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे अष्टम भाव रे राहु गोचर करूछन्ति तो राहुंक सहित मंगल अंगारक दोषर निर्माण करूछन्ति एहार अर्थ हेउछि जे आपण घरे रुहंतु अथवा बाहर को केउ आडे जांतु आपणकर पाद खसी जिबा भली किछि संभावना देखा जाउछि किंबा आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे तेनु आपणको आपणकर खाद्य पेय प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि आपणकर पेट जनित इश्यू किछि देखा देई पारे तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026 तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल मंगल से आपणकर सप्तम भाव रे गोचर करूछन्ति किंतु मंगल 23 फेब्रुआरी को आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे तो जेपर्यंत मंगल आपणकर सप्तम भाव रे अछन्ति तो सप्तम भाव रे मंगल उच्चस्थ अछन्ति तेणु एही फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम रहउछि किंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहउछि किंबा किछि भी प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रहउछि किछि भी सरकारी जनित परीक्षा रहिछि तेबे निश्चिंत भाबरे आपण सेतिरे उत्तीर्ण हेबे तेणु पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि किछि भी बड़ डिसीजन आपण नेउछन्ति किछि भी बड़ स्टेप आपण नेउछन्ति ताहेले सेतिरे मध्य आपणको सफलता मिलेबो कारण मंगल आपणकर केंद्र रे सप्तम भाव रे बहुत उच्च स्थिति रे अछंती मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहउछि आपणकर स्टेबिलिटी बहुत भल रहिबो अचीव पावर बहुत भल रहिबो शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलेबो एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2026 रे तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइताय आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतानर भाव तो आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर सप्तम भाव रे गोचर करूछन्ति मंगलंक सहित शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भाव रे अछन्ति तेणु आपणकर जीवन साथी टिके रोमांटिक स्वभावर रहिबे जदि आपण सिंगल अछन्ति तेबे आपणकर नूतन प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबार बहुत अधिक संभावना रहउछि आपणकर कौनसी व्यक्तिंक सहित देखा होई पारे एवं तांको सहित आपणकर प्रेम संपर्क मध्य
ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 20 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ହଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମିଶାଇ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଛରେ ଅନୁତାପ ହେବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ କରିବାର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ 22-23 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କାହା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।